6 سال کی بیٹی کو نہ محرم نہ چومے نہ گود میں لے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی۔ ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتبار کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چند لقمے بیوی کو کھلا دیا کریں، اس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ اللہ پاک نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں مشورہ کرو۔ لڑکی کو شہزادی والی عزت وہی مرد دیتا ہے جو خود کسی ملکہ سے تربیت یافتہ ہو۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹتی تھیں کہ سرور کائنات منائے، یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔
अल्लाह पाक तमाम ज़ौजैन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे, आमीन। बीवी के लिए शोहर से और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करना शोहर की अवलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि उसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जेब खर्च ज़रूर देना चाहिए और ये इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके, उससे हिसाब ना लिया जाए। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफ़र की बुराई नहीं करते। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शोहर की जेब से बरकत टूट जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शोहर भी रोने वाला हो जाता है। मोहब्बत क्या है? समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा, टूटे तो मुकद्दर, पर मिले तो जन्नत। शोहर को चाहिए छुट्टी वाले दिन बीवी को भी आराम दे, बाहर से खाना लाए, तफरीह के लिए बीवी की मनपसंद जगह लेकर जाए। अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस फुर्सत के दिन का भी भरपूर इस्तेमाल करे। अगर बीवी से खाना अच्छा नहीं बना तो कभी भी दस्तरखान पर बच्चों और फैमिली के सामने मत कहें कि कैसे खाना बनाया है, या ऐब मत निकालें, बल्कि तारीफ कर दें और बाद में तरीके से बता दें। इस हिकमत अमली से एक तो बीवी और आप में मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा बच्चे सब्र करना सीखेंगे, वरना कल को वो भी छोटी सी बात पर वलीला मचाएंगे और रिज़्क की बेहुरमती करेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, जिन मियाँ बीवी ने कभी भी एक दूसरे से ज़ुबान से मोहब्बत का इजहार ना किया हो, वो भी जब कहीं बाहर से घर आते हैं, शोहर को बीवी या बीवी को शोहर नज़र ना आए तो उनकी नज़र पूरे घर में अपने हमसफ़र को एक बार देख लेने के लिए ज़रूर घूमती है। ये दिल में छुपी हुई मोहब्बत होती है, अगरचे इस मोहब्बत का कभी इजहार ना की भी किया गया हो। मोहब्बत सिर्फ वफा और मुवक्कत मांगती है, वरना चाहने वाले तो बहुत मिलते हैं। शोहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शोहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फैसले मिलकर किए जाए तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी। यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे सताते हो तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फ़ायदा उठाते हो तुम। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नज़रों में ना किसी के कदमों में, आमीन। इस्लाम क्या खूबसूरत मज़हब है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना भी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि उसकी इबादत का दर्जा दे दिया। जहाँ इंसान बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, वहाँ अल्लाह पाक उसको सवाब अता फरमाते हैं। वह वाहिद औरत है जिससे मैं चाहकर भी सख्ती नहीं कर सकता। मैं खुद को उसके सामने बेबस महसूस करता हूँ। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि औरत ये सुनना चाहती है कि वो बहुत खूबसूरत है, जबकि असल में वो ये सुनना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, हम दोनों हर एक मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। ऐ अल्लाह, मेरे शोहर की रोज़ी, सेहत और उम्र में बरकत और उसे तरक्की और कामयाबी दे, आमीन। कहते हैं कि जब बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करती है तो अल्लाह पाक जल्दी सुनते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।